بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 25واں لیکچر ہے اور وہ ہے اسم منقوص اور اسم مقصور۔ ہم ان دونوں کو بہت آسان انداز میں سیکھیں گے، پڑھیں گے تاکہ دونوں کا فرق سمجھ میں آئے اور بہت اچھے انداز میں ہم ان کو کہیں بھی اگر آئیں تو ہم انہیں سمجھ سکیں۔ اسم منقوص ایسا اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہوتی ہے اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، یا ما قبل مکسور جو اسم ہوتا ہے اس اسم کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ مثال قاضی، راضی، غازی، داعی۔ دیکھیے آخر میں یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، آخر میں یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے۔ اس طرح کے جو اسم ہوتے ہیں ان اسماء کو کہا جاتا ہے اسماء منقوصہ یا اسم منقوص۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ اسی طرح ثوانی ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ مفرد ہو بلکہ وہ پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ ثانیہ کہتے ہیں سیکنڈ کو اور اس کی جمع آتی ہے ثوانی۔ اسم مقصور ایسا اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الف کو کہتے ہیں جو زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ مثال موسیٰ، عیسیٰ، سلمیٰ، اقصیٰ۔ اب دیکھیے اس کے آخر میں بھی یا ہے، ان سب کے آخر میں یا ہے، لیکن یا سے پہلے کسرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو اس کو اسم منقوص کہتے ہیں، اور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس اسم کو اسم مقصور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ چلیے جی سر۔ یہ تھی ان کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے القریٰ، قریۃ، گاؤں کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قریٰ۔ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ جس اسم کے آخر میں یا ساکن ہو یا جس کے اوپر کھڑا زبر نہ ہو وہ اسم صحیح ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی اسم ہو اور اس اسم کے آخر میں یا ہو اور یا پر سکون ہو یا پر کھڑا زبر ہو، وہ اسم صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح کا مطلب صحیح غلط نہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ دو قسم کے اسم ہوتے ہیں یا دو قسم کے فعل ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے، بلکہ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ حروف الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں واولز اور کچھ ہوتے ہیں کانسوننٹس، ہے نا؟ جی۔ تو واولز کو ہم کہتے ہیں حروف علت اور کانسوننٹس کو ہم کہتے ہیں حروف صحیح۔ ٹھیک ہے، عربی میں واولز کتنے ہیں؟ عربی میں واولز ہے 3، الف یا واو۔ ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ سب کانسوننٹس ہوں گے، وہ سب حروف صحیح ہوں گے۔ جب ہم نے حروف کی یہ تقسیم سمجھی تو آپ ایک چیز دیکھیے، ایک لازمی سی بات ہے، کوئی بھی ایک ورڈ بنے گا تو وہ حروف سے بنے گا، الفابیٹس سے بنے گا، لیٹرز سے بنے گا۔ اب وہ لیٹرز اگر روٹ لیٹرز میں 3 لیٹرز حروف صحیح ہوں، مثال کے طور پہ جیم، را، ہا،
یہ 3 لیٹرز کون سے ہیں؟ کانسوننٹس ہیں، حروف صحیح ہیں. تو اس اسم، اس فعل کو بھی فعل صحیح اور اس میں صحیح کہا جائے گا. لیکن اگر ان 3 لیٹرز میں سے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو واولز میں سے آتا ہو تو وہ اسم اور وہ فعل کیا کہلائے گا؟ فعل غیر صحیح، یعنی وہ کانسوننٹ والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے مختلف نام ہیں، معطل کہتے ہیں اسے، اجوف کہتے ہیں اسے، محموس کہتے ہیں اسے، اور بہت سارے نام ہیں قسموں کے اعتبار سے. یعنی 3 روٹ لیٹرز میں سے پہلے والا اگر حروف علت آ جائے، دوسرا والا حروف علت میں سے آ جائے، تیسرا والا حروف علت میں سے آ جائے، یا 2 حروف علت میں سے ہوں، اس طرح کے مختلف قسمیں ہیں. وہ سمجھنے کے لیے گرامر میں تعلق رکھتا ہے. ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی اسم یا کسی بھی فعل کے حروف اصلی میں اگر حروف علت نہ ہو، واولز نہ ہو، تو وہ اسم صحیح کہلاتا ہے، فعل صحیح کہلاتا ہے، ورنہ فعل صحیح اور اسم صحیح نہیں کہلاتا. یہ عربک گرامر کی اصطلاح ہے، صحیح کا ہونا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی سر. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں یا ساکن ہو یا اس سے پہلے، یعنی وہ الف مقصورہ کے ساتھ ہو، تو وہ اسم صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہوتا ہے. مثال دیکھیں، القلم، اس کے اندر آخر میں یا ساکن نہیں ہے تو یہ اسم صحیح ہے. الکتاب، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس میں صحیح ہے. الکرسی، اس میں یا ہے لیکن ساکن نہیں ہے، یہ آخر میں الف مقصورہ نہیں ہے، کھڑا زبر نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں صحیح کہلائے گا. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو اسم ہوتے ہیں وہ اس میں صحیح ہی ہوتے ہیں، کیونکہ 3 لیٹرز واولز ہیں اور باقی کے بہت سارے کانسوننٹس ہیں. ٹھیک ہے. خیر، آگے چلیے. ذرا آپ لوگوں کو اب جواب دینا پڑے گا. بتائیے یہ کون سا ہے؟ اس میں غیر صحیح. بالکل. اور اس میں منقوص کے حساب سے جواب دیجیے. آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. داعی اس میں منقوص ہے. ذرا بتائیے اس میں منقوص کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یا ما قبل مکسور ہے. ماشاء اللہ. اچھا، بشرا یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مکسور، لماذا؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ الف مکسورہ ہے اوکے، اس میں مقصود. آخر میں. ماشاء اللہ. یہ بتائیے کوئی اور. النادی اس میں منقوص، اس میں منقوص کیوں؟ کیونکہ اس میں یا ماقبل مکسور ہے. زبردست. چلیے، اس میں منقوص ہے. اسی طرح المکتب یہ کیا ہے؟ اس میں صحیح ہے یہ، ماشاء اللہ، اس میں صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یا نہیں ہے دونوں میں سے کوئی سی بھی. اوکے ٹھیک ہے. یحییٰ اس میں مقصور ہے. القاضی اس میں منقوص ہے. الحامی اس میں منقوص ہے. الہندی یہ کیا ہے؟ اس میں صحیح ہے. اس میں صحیح ہے. Yes, sir. ٹھیک ہے، زبردست. اس میں صحیح. فتح یہ کیا ہے؟ اس میں مقصور، ماشاء اللہ. اس میں مقصور. زبردست. الحسنى اس میں اس میں مقصور. ٹھیک ہے. چلیے، آپ لوگوں نے سمجھ لیا، بہت شکریہ. اب ہم یہاں پر رول دیکھتے ہیں جس کا اصل مقصد ہی یہ تھا، یہ ساری چیزیں انٹروڈکشن کروانا کہ ہمیں اعراب کا پتہ چلے.
کیونکہ عربی زبان میں اعراب سے بہت زیادہ، بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر تو ہم بات نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے بلکہ الفاظ اور معانی. تو ہمیں دیکھنا ہے اس میں منقوص کا اعراب کیسا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں دیا جا سکتا ہے، آپ کو پتا ہے. دیکھیے جاء المدرس، رأیت المدرس، مررت بالمدرس. آپ دیکھیے آپ کو یہاں پر نظر آئے گا حالت رفعی میں ضمہ ہے، حالت نصبی میں فتحہ ہے، اور حالت جری میں کسرہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم وہ بھی دے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، اعراب بالحرف، واو اور الف اور یا کے ساتھ، ہے نا. ٹھیک ہے، تو اعراب تینوں حالتوں میں دیا جا سکتا ہے، ہمیں نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں منقوص میں وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اس میں حالت رفعی میں ضمہ نہیں دیا جاتا، نہیں لکھا جاتا، کیونکہ لکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، جب اس میں منقوص فاعل بنتا ہے، جب اس میں منقوص مبتدا بنتا ہے، جب اس میں منقوص حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ضمہ مانا جاتا ہے. اور ماننے کو عربی زبان میں کہتے ہیں تقدیر. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا اندازہ لگانا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو ایزیوم کرنا، اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو ہم حالت دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایسا اسم ہے جو کلام میں فاعل بن رہا ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے، تو ہم بولیں گے سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، یعنی وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے. لیکن رفع نظر نہیں آ رہا، اس کی علامت نظر نہیں آ رہی، تو ہم بولیں گے علامت نظر نہیں آ رہی کیونکہ علامت دی نہیں جا سکتی، لیکن وہ حالت رفعی میں ہی ہے. یہ ایزیوم کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضمہ تقدیری. ٹھیک ہے، ضمہ تقدیری کا مطلب مان لیا گیا کہ وہاں ضمہ ہے. ٹھیک ہے، مثال دیکھیے جاء القاضی، جاء القاضی، جاء آیا، القاضی یہ کیا ہے؟ القاضی فاعل ہے، قاضی صاحب آ گئے، فیصلہ کرنے والے منصف آ گئے. اب یہ ہے اسم منقوص. اب ہم اجمی لوگ تو بول لیں گے جاء القاضی، لیکن عربی زبان کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ آخر میں یا ہو اور یا کے اوپر پیش آئے. کوئی عرب یہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، جاء القاضی، اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قاضی ہی بولتے ہیں، غازی ہی بولتے ہیں، لیکن مان لیتے ہیں کہ وہ حالت رفعی میں ہے. تو ہم ایسے نہیں بولیں گے جاء القاضی، نہیں بولیں گے. کیسے بولیں گے؟ جاء القاضی. ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری سے ہوتا ہے. یہ ہے خلاصہ. اچھا، حالت نصبی میں جب ہوتا ہے تو اس پر فتحہ ظاہر ہوتا ہے، فتحہ نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتحہ ظاہری. کیوں؟ کیونکہ یا اور زبر کی، یا اور فتحہ کی مناسبت سمجھی جاتی ہے عربی زبان کے مزاج میں. ٹھیک ہے، یہ بولنا آسان ہوتا ہے زبان میں. تو کہیں گے رأیت القاضیہ، حالت نصبی میں ہے تو آپ کو فتحہ نظر آئے گا اور آپ کو ڈالنا پڑے گا. اب اس میں منقوص جب حالت جری میں ہوتا ہے تو اس پر زیر نہیں آتا، کسرہ نہیں آتا، بلکہ زیر بھی تقدیری ہوتا ہے. جیسے مررت بالقاضی، مررت بالقاضی نہیں بولیں گے کیونکہ بولنے میں دشواری ہوتی ہے. اتنا جملہ بول لیں گے، لیکن جب تسلسل کے ساتھ، فلوئنسی کے ساتھ ایک پورا جملہ آپ کو بولنا ہوگا، بات کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تو اس وقت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شروع میں ہمیں ایسا لگتا ہے یہ اتنا بھی کیا مشکل ہے، لیکن جب ہم عربی بولیں گے نا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی یہ مشکل چیز ہے. بہرحال میں نے جتنے بھی آپ کو یہاں پر قاعدہ بتایا ہے اس میں منقوص کا، وہ یہ ہے کہ اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں اور حالت جری میں ضمہ تقدیری اور کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ضمہ اور
कसरा नजर नहीं आता, मान लिया जाता है कि वहां जम्मा है वहां कसरा है, लेकिन हालत नसबी में फतहा नजर आता है, उसको कहते हैं फतहा जाहिरी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने जैसे यहां पर कहा जा अल मुदर्रिसु, रअयत अल मुदर्रिसा, मररतु बिल मुदर्रिसी, तीनों अलामतें अपनी मुनासबत से हमने जाहिर की, यहां पर नहीं कर सकते। यहां पर कैसे बोलेंगे? जा अल कादी, नजर नहीं आ रहा, रअयतुल कादिया, नजर आ रहा है, मररतु बिल कादी, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये थी बात। यहां देखिए मिसाल, अद्दाई अला हक़्क़िन, अद्दाई, ये देखो मुब्तदा है, मुब्तदा हालत रफ़ई में होता है, क्या नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि हालत रफ़ई में यहां पर ज़म्मा तकदीरी होता है। इन्न दाइया हक़्क़ुन, आपको पता है हर्फ मुशब्बा बिल फ़िल इन्ना मुब्तदा पर आता है तो वो हालत नसबी में कर देता है ना, अपने इस्म को नसब देता है। तो यहां पर अद्दाइया, क्योंकि फतहा जाहिरी होगा। ज़हबतु इला दाई, ये हालत जर्री में है क्योंकि इला हर्फ जर है, लेकिन यहां पर नजर नहीं आएगा आपको कसरा अखीर में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तकदीरी होता है। उम्मीद करता हूं मैंने इसको आसान करके आपको समझाया होगा। हम आगे बढ़ें, अगर कुछ पूछना ना हो। चलिए अब देखिए, यहां पर जो गलती है उसको सही कीजिए। हुक्मुल कादी, सही क्या है? जेर नहीं आएगा। बोल के दिखाओ, सुनाओ। हुक्मुल काजी। बिल्कुल, हुक्मुल कादी। अल काज़ियु अल आदिलु, अल काज़ियुल आदिलु, ये मौसूफ है या सिफत है? अल-काज़ी अल-आदिलु। अच्छा भाई, यहां पर आप पेश ला रहे हो, हमने आपको बताया था जैसा मौसूफ होता है वैसी सिफत होती है। तो अगर यहां पर हमने अल काज़ी कहा तो अल आदिल कहना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप यहां पर अल काज़ी बोल रहे हो और यहां पर अल आदिलु बोल रहे हो? ऐसे मौके, क्योंकि इसमें जी बोलिए। इसमें मकसूर में जो इसमें मकसूर है उसके राब मनकूस, में इसमें जो मनकूस, जमा है वो तकदीरी आता है। इसमें मनकूस। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। यही तो बात है, ये बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। हम परेशान नहीं होंगे कि यहां पर तो नजर नहीं आ रहा, यहां पर नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? भाई बात सीधी है, ये लफ्ज इसमें सही है, ये लफ्ज इसमें मनकूस है, इसमें एराब नजर आता है, इसमें एराब हालत रफई में नजर नहीं आता। बात खत्म, क्लियर है। तो हम कैसे बोलेंगे? अलकाजिल आदिलु, अलकाजिल मिला देंगे ना, क्योंकि एक साथ बोलना है। अलकाजिल आदिलु यानी आदिल काजी। और अगर हमें अलग अलग बोलना है तो हम बोलेंगे अल काजी अल आदिलु, लेकिन अल कादियु अल आदिलु नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए। दावतुद्दाई, दावतुद्दाई, क्या गलत है इसके अंदर? या के नीचे जेर नहीं आएगा। या के नीचे शेर नहीं आएगा। और आइन के ऊपर जेर आनी थी ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें मनकूस क्या होता है? या माकबल मकसूर होता है ना। तो दावा क्या होना चाहिए, ये बोलिए। दावतुद्दाई। बिल्कुल, दावतुद्दाई, शाबाश। चलिए, ये पूरा कंप्लीट हुआ, इसमें मनकूस, तारुफ और उसके कवायद मा अमसिला। अब हम यहां पर इसमें मकसूर को उसके एराब के साथ देखेंगे। ठीक है, इसमें मकसूर आपको पता है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा होता है, जैसे अक्सा। इसमें मकसूर का एराब कैसे होता है? इसमें मकसूर में तीनों एराब यानी रफा नसब जर तकदीरी माने जाते हैं, तकदीरी होते हैं, यानी आपको तीनों हालतों में भी एराब नजर नहीं आता। जा मूसा, पेश कहां है? नजर ही नहीं आ रहा। रअई तो मूसा, जबर कहां है? नजर ही नहीं आ रहा। मरर तो बी मूसा, अरे कहां है? जेर नजर नहीं आ रहा। भाई ये इसमें मकसूर है, और इसमें मकसूर तीनों हालतों में एक जैसा होता है। मान लिया जाता है कि यह हालत रफ़ई में है, यह हालत नसबी में है, यह हालत जर्री में है,
कैसे माना जाता है? हालत देख के, मौका देख के। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम कैसे मान रहे हैं हालत जर्री में, क्योंकि इससे पहले जेर है और इससे पहले हर पे जर है, और जब हर पे जर आता है तो उसके बाद वाला हालत जर्री में होता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हालत जर्री में अगरचे नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हम कैसे मान रहे हैं? रअयतु मूसा, मैंने देखा मूसा को। जिसको देखा जाता है वो मफूल होता है, और मफूल जो होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है अरबी जुबान में ताक़ियाम क़ियामत क्या रहेगा? मंसूब रहेगा, हालत नसबी में रहेगा। तो हम इस तौर पर मान रहे हैं कि ये हालत नसबी में है, तकदीरी तौर पर ये नसब वाली हालत में है, लेकिन जाहिर नहीं हो रहा कि वहां नसब है। इसी तरह ये सब्जेक्ट है और फाइल है, हालत रफ़ई में है लेकिन नजर नहीं आ रहा रफ़ा। अब आप मूसयु, मूसया, मूसयी बोलेंगे तो मुश्किल होगी बोलने में, अरबी जुबान के मिजाज के खिलाफ है। इसीलिए इसमें मकसूर को क्या किया जाता है? तीनों हालतों में उसका इराब मुकद्दर कर दिया जाता है, यानी मान लिया जाता है। ठीक है, ज़हबतु इला मूसा, रअयतु हुदा फिल मक्तबती। नाम होता है लड़कियों का हुदा, तो देखिए ऐसे इसमें मकसूर होता है ये। ठीक है, ज़ुरतु यहया फिस्सूक, यहया क्या है? इसमें मकसूर है। इल्तक़ैतु बिसल्मा, इल्तक़ैतु मैं मिला, मैं मिली सलमा से, बिसल्मा, सलमा, यहया, हुदा, मूसा, ये सारे क्या हैं? इसमें मकसूर हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा मैंने? इसमें मनकूस वो इस्म होता है जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो। एक बात जहन में रखिए, ये बात खुलासे में मैंने यहां पर शामिल की है। अलिफ इस्म के आखिर में दो तरह का होता है। जो अलिफ होता है वो इस्म के आखिर में दो तरह का होता है। एक अलिफ जरा खींच कर पढ़ा जाता है जैसे सहरा, और एक अलिफ खींच कर नहीं पढ़ा जाता जैसे कुबरा। ठीक है, तो ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है, अगरचे ये या की शक्ल में आ रहा है, लेकिन इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा और इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। देखिए, अव्वल को अलिफ ममदूदा कहते हैं, ममदूदा यानी मद, खींचना, ड्रैग करना। सहरा खींच रहे हैं, कुबरा खींच नहीं रहे। तो जिसको खींचा नहीं जाता, जिस पर बिल्कुल कसर किया जाता है, उसको कहते हैं मकसूरा, यानी इक्तिफा कर लिया गया, छोड़ दिया गया, ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया। और जिसको खींचा गया वो ममदूदा। तो सहरा को क्या बोलेंगे? इसमें ममदूदा है वो, अलिफ ममदूदा के साथ है वो। और कुबरा क्या है? इसमें मकसूरा है, यानी अलिफ मकसूरा के साथ है वो। मैं समझा पाया आप लोगों को ये? नहीं सर, एक दफा फिर से बता दें। जी अच्छा, देखिए आपके सामने दो यहां पर नाउन्स हैं, एक है सहरा और एक है कुबरा। इसके आखिर में अलिफ है और आप देखिए ये अलिफ खींचा जा रहा है। सहरा अरबी जुबान में, उर्दू में मत देखिए, अरबी जुबान में सहरा। कुरान भी जब पढ़ते हैं ना तो यहां पर खींचते हैं इसे, और यहां पर नहीं खींचते, कुबरा। ठीक है, तो ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है। इसको खींचा जाता है इसीलिए इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, वो अलिफ जिसको ड्रैग किया गया हो। और ये अलिफ चूंकि इसको ड्रैग नहीं किया जाता, खींचा नहीं जाता, इसीलिए इसको मकसूरा कहते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा एक बात जहन में रखिए, यहां पर अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा के आखिर में तीनों इराब आते हैं, सहराउन, सहराअन, सहराइन। ओके, ये इराब बिल्कुल कबूल करता है, सॉरी ये इस्म हर इराब को कबूल करता है। लेकिन ये जो इसमें मकसूर होता है, अलिफ मकसूरा वाला, कुबरा और सुगरा और बुशरा और अक्सा और यहया और हुदा, ये जो अल्फाज होते हैं ये इसमें मकसूरा कहलाते हैं। ये तीनों हालतों में एक जैसे नजर आते हैं, सिर्फ मान लिया जाता है कि ये हालत फला हालत में है, ये फला हालत में है। ठीक है, जी सर। चलिए, जी सर। इसमें मकसूर वो इसमें जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। इसमें मनकूस का,
इसमें मनकूस का वो जो जिसके आखिर में या हो और माकबल मकसूर हो, उसका इराब हालत रफ़ई में जम्मा तकदीरी, हालत जर्री में कसरा तकदीरी और हालत नसबी में फतहा जाहिरी के साथ होता है। ठीक है, और इसमें मकसूर तीनों हालतों में एक ही इराब दिया जाता है, तीनों हालतों में एक ही जैसा होता है और इराब तकदीरी होता है। ये बातें खुलासे के तौर पर आप लोगों को समझ में आ गई? जी सर। ओके, ठीक है। एक और अहम चीज सीखते हैं। हमने पढ़ा था कि तस्निया और जमा, तस्निया जैसे मुस्लिम से अलिफ नून लगा दिया, मुस्लिमानी, ये तस्निया है, दो मुसलमान। जमा मुजक्कर सालिम हमने पढ़ा था वाव माकबल मजमूम और आखिर में नून लगा दें तो वो मुस्लिमूना बन जाता है, बहुत सारे मुसलमान। जमा मुजक्कर सालिम है, इन दोनों के आखिर में नून आता है, हमने ये बात पढ़ रखी है बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में, लेवल 2 के। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा कायदा, वो क्या है? जब तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम किसी दूसरे इस्म के साथ इनकी इजाफत की जाती है, यानी तस्निया को मुजाफ बना दिया जाए या जमा मुजक्कर सालिम वाले इस्म को मुजाफ बनाया जाए, तो इनके आखिर का जो नून होता है ना, ये नून गिर जाता है, ये नून हज़फ हो जाता है, यानी सिर्फ मुस्लिमा या मुस्लिमू इस तरह बाकी रहता है। मिसाल देखिए, तस्निया को अगर मुजाफ बना दिया जाए तो कैसे बनेगा? सूरता अल कुरानी। कैसे था वो? सूरतानी, यानी कुरान, यानी दो सूरतें, दो सूरतें। लेकिन हमें इसको मुजाफ बनाना है और उसके बाद मुजाफ इलैह लाना है, तो ये नून गिरा देते हैं, ऐसे बोलते हैं सूरतल कुरानी या सूरता अल कुरानी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी सर। जी सर। जी। जमा मुजक्कर सालिम को अगर मुजाफ बनाया जाए फिर क्या होगा? मुस्लिमू अल हिंदी। कैसे था? मुस्लिमूना अल हिंदी, यानी हिंदुस्तान के मुसलमान। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ये जमा मुजक्कर सालिम के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हिंदुस्तान के मुसलमान इजाफत लाएंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह बनाएंगे, तो फिर नून को गिरा देंगे, मुस्लिमू अल हिंदी, मुस्लिमू पाकिस्तान, मुस्लिमू अमरीका। ठीक है, समझ में आया? छोटी सी बहुत बहुत आसान सा ये रूल है, बहुत आसान सा कायदा है, बस इतना कि तस्निया और जमा जब मुजाफ बनेंगे तो उनके आखिर का नून गिर जाता है। क्या मैं आप लोगों को ये बातें समझा पाया? जी सर। सर। ठीक है, आज का लेक्चर तमाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए। सर कमेंट्स में वो फिजा पूछ रही हैं कि फिजा भी इसमें ममदूदा होगा और क्या ये भी तीनों इराब कबूल करेगा? फिजा, बिल्कुल, फिजा जो है वो अलिफ ममदूदा है और वो तीनों इराब को कबूल करता है, लेकिन मसला ये है उस वक्त कबूल करेगा जब वो आम फिजा की बात की जा रही है, लेकिन अगर वो किसी लड़की का नाम रख दिया जाए तो फिर वो गैर मुनसरिफ हो जाता है, क्योंकि आपको बताया गया था ना कि मुअन्नस अगर कोई नाम होगा तो उसके ऊपर सिर्फ दो एराब आएंगे। कौन से वाले? पेश आएगा और जबर आएगा, जेर वो कबूल नहीं करता। तो जाअत फिदाउ, रअयतु फिदाअ, मररतु बिफिदाअ। ठीक है, लेकिन अगर वो अलम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, नॉर्मल फिजा की बात की जा रही है, तो फिर वो तो फिजाअन, फिजाउन, फिजाइन सब आ सकता है। ठीक है जी। और ये जो सहरा, ये जो अल्फाज हैं, इसके आखिर में जो हमजा आता है वो अरबी जुबान में लाजमी तौर पर लिखा जाता है, लेकिन उर्दू के कवायद, जो इमला के कवायद हैं, उसके अंदर आखिर का हमजा नहीं लिखा जाता। जैसे मिसाल के तौर पे इब्तिदा, तो आखिर में अलिफ ममदूदा है, इब्तिदा, हमजा लिखा जाएगा अरबी में, लेकिन उर्दू में
ابتدا کے آخر میں حمزہ نہیں لکھا جاتا. اسی طرح جتنے بھی الف ممدودہ والے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں آخر میں کیا استعمال نہیں ہوتا؟ حمزہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ سب آئے اور آپ لوگوں نے سنا اور مجھے فوراً سے آپ لوگوں کا ریسپانس بھی ملا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اس کو دیکھیے، ذہن میں رکھیے. یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر تھا اس لیول کا. انشاءاللہ کل لاسٹ لیکچر ہوگا اور لیول 2 بحمد اللہ اور باذن اللہ اور بعون اللہ مکمل ہوگا.